حرام کھا کھا کے، گناہ کر کر کے نا. تو اس طرح ہمارا تو مطلب ہماری زبان تو بند کر سکتے ہیں، لیکن حکم شریعت یہی ہے کہ اگر واقعی بے پردہ عورتوں کے ساتھ آپ کو بے پردگی کرنی ہی پڑے گی، اور موسیقی سننی پڑے گی، موسیقی چلانی پڑے گی، موسیقی کے لیے ڈائریکشن دینے پڑیں گے آپ کو، اور یہ سب یہ گناہ بھرے سلسلے، اب جیسے ڈرامے اور یہ اس میں عورت مرد اور بےہودہ بے حیائی اور فوش باتیں اور نظر بازیاں اور کیا نہیں ہوتا. تو اگر اس کی آپ تنخواہ لیتے تو یہ تنخواہ ہی حرام ہے آپ کی، چاہے 12,000 ہو، چاہے 14,000 ہو، چاہے 14 لاکھ ہو، کس کام کے؟ جب تک سانس ہے آپ خوش ہوتے رہیں گے کہ میری ترقی ہوتی رہی. یہ ترقی نہیں ہو رہی، یہ آپ کی پستی ہے، آپ پستی میں جا رہے ہیں. ترقی کی ضد جو ہے وہ پستی اور زوال، آپ کا یہ زوال لگ رہا ہے، جہنم کی گہرائی میں آپ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. وہ تو ایسی نوکری تو کرنی ہی نہیں ہے. اب اگر اس گناہ سے بچتے ہوئے اچھی نوکری کر لیتا ہے تو ظاہر اس کو ثواب تو ہے، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ گناہ بھری نوکری میں اگر بندہ لگا رہتا ہے اور یہ سوچتا ہے یار کوئی اچھی نوکری ملے گی تو اس کو چھوڑ دوں گا، یار یہ نہیں ٹھیک نہیں ہے کام، میں یار تم بھی ذرا دیکھنا، میں بھی تلاش کر رہا ہوں کہ کوئی اچھی سی نوکری مل جائے مجھے، تو مجھے بولنا، بھلے تھوڑا بہت کم ہوگا تو بھی یار چلا لیں گے. خیر یہ نیت تو قدرے یعنی کہ خیر کی طرف ہے، لیکن وہ گناہ تو اس کا چل ہی رہا ہے، کیونکہ یہ اس کی حرص ہے کہ میرے کو اور کوئی نوکری مل جائے اور تھوڑا بھلے کم ملے. یہ تو جو تھوڑا بہت شریف ہوگا وہی بولے گا تھوڑا بہت کم ملے، ورنہ ذہن یہی ہوتا ہے کہ اتنا ہی کہیں اور مل جائے، یا کہیں اس سے تھوڑا اور زیادہ مل جائے، تھوڑی ترقی اور ہو جائے تو میں اس کو یار چھوڑ دوں گا. تو اس لیے یہ نہیں ہوتا. اب یہ کنفرم ہو گیا کہ بھئی یہ گناہوں بھرا کام ہے. اب وہ تعلق کسی چینل سے ہو یا کسی اور شعبے سے ہو، اگر واقعی وہ گناہ بھرا کام ہے تو اس میں 1 2 3 کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، آپ بھوکے نہیں مریں گے. اللہ تبارک و تعالی نے خود ہماری روزی کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے کہ جب تک وہ جلائے گا وہ ہمیں روزگار عنایت فرمائے گا. تو بہرحال یہ کہ روزی جو ہے وہ اللہ تعالی نے جب تک ہمیں زندہ رکھنا مقدر فرمایا عنایت فرمائے گا. اب ہمیں پورا نہیں ہوتا، اس میں بھی ہماری نفس کی شرارتیں، ہماری مطلب یعنی کہ وہ ریکوائرمنٹس اتنی ہیں کہ وہ پوری نہیں ہو پاتی. ہمیں مطلب عالی شان مکان، عالی شان ڈیکوریشن، پھر یہ کہ وہ عمدہ غذائیں، پھر اور کتنی ٹیپ ٹاپ اور کتنے مطلب فضول خرچے ہمارے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے ہمیں پورا نہیں ہوتا. اگر ہم سادہ غذا کھائیں اور سادہ گھر میں رہیں، سادہ لباس پہنیں اور اسراف سے اپنے آپ کو بچائیں تو تھوڑی روزی میں بھی کافی برکت ہو سکتی ہے. اور تھوڑا کھاتے ہیں پھینک دیتے ہیں، اور ایک سے ایک وہ آئٹم چاہیے، 10 قسم کی ڈشیں چاہیے، تو اس کے لیے پھر وہی آدمی حلال حرام کی باتوں کا تمیز اٹھا دیتا ہے. تو تھوڑے میں اگر گزارا کرنا سیکھیں تو انشاءاللہ بہت سہولت ہو جائے گی. اور مسئلہ یہ ہے کہ ابھی یہاں آنے کے بعد یہ سارے مسائل پتہ چلے، آخرت کی باتیں ہیں، یہ قناعت کی باتیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ہمارے اسلامی بھائی جو آپ یہاں حاضر ہیں انہوں نے پہلے کچھ کورس کیا ہوا ہے، اور بعض کے کورسز ہزاروں روپے کے کورسز ہوتے تھے، یعنی پیسے دینے پڑتے ہیں الٹا. ہاں، کورس کرنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، اور ہزاروں روپے کی انہوں نے کلاسیں لی ہیں، 1000 روپے کے انہوں نے کورسز کیے ہیں. اور یہ سارے کورسز کرنے کے بعد پھر ان کے اوپر گویا کہ ان کے گھر والوں نے یا انہوں نے خود اپنا جیب کاٹ کے یا پیٹ کاٹ کے انویسٹمنٹ کی ہے، اور یہ اس امید پر کہ کل کو ہمیں اسی طرح کی اچھی نوکری ملے گی، اچھی تنخواہیں ملیں گی. اب اپنا بھی ذہن بنانا ہے، گھر والوں کا بھی ذہن بنانا ہے، اور وہ جو سارا جو انویسٹمنٹ کیا تھا، کیپٹل لگایا تھا، اس کی وصولیابی کے دن بھی اب آ چکے کہ مدنی چینل میں جگہ مل گئی. اور اب یہ ذہن بنا ہے کہ نہیں، تو اب اپنا بھی ذہن بنانا ہے، اپنے گھر والوں کا ذہن بنانا ہے. یہ تھوڑی سی آزمائش ہو جاتی ہوگی. کیپٹل کس پر نہیں لگتا؟ پیدا ہونے سے پہلے کیپٹل لگنا شروع ہو جاتا ہے. اسپتال میں جائیں گے تو اس کا بھی کیپٹل، گھر میں اگر مڈ وائف آ کر
डिलीवरी करवाती है, जब भी कैपिटल यानी कि पैदाइश से पहले लगना शुरू हो जाता है, इंजेक्शन लगते हैं, क्या क्या लगते हैं, जब आप पेट में थे। फिर जब तशरीफ लाए दुनिया में तो खर्चे ही खर्चे, खर्चे ही खर्चे आप पर हो रहे हैं, बीमार पड़ते हैं, कभी कुछ दूध पिलाना पड़ता है आपको, फिर थोड़ा संभलते तो खाना खिलाना पड़ता है, एक से एक कपड़े आपको लाने पड़ते हैं, पेम्पर फेंक दिए जाते हैं पहना कर आपको। तो कैपिटल तो बच्चा पैदा होने से पहले इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है उस पर। फिर ज़ाहिर है कि वो स्कूल पढ़ाते हैं, कॉलेज पढ़ाते हैं, जो भी करते हैं, तो उस पर कैपिटल लग ही रहा है। खाली मूवी मकतब के लिए कोई आप बादलों से नहीं आए कि आपकी तरबियत पर कैपिटल लगा है, ये कोई नई चीज नहीं है। जितने भी साहिब भाई सब पर कैपिटल लगा है, बशमूल मेरे। तो आखिर ये कि हम लोग मदनी माहौल में हैं, तो क्या ये हमारा कैपिटल जाया हो गया? कैपिटल सही ठिकाने पर लगा, अल्लाह कबूल करे तो इंशाअल्लाह कि बेहतरीन जगह पर ही कैपिटल लगा। तो इसी तरह इनकी चलिए मूवी उस पर तरबियत, तो पहले ये जहन से निकाल लें कैपिटल इतना सारा लग गया, हजारों या लाखों रुपए खर्च हो गए, ये निकाल देना चाहिए। लग गए। अब इसमें भी अगर गलत चीजें सीखी थी, गलत इसमें आर्ट सीखे होंगे, पता नहीं क्या क्या सीखा होगा, ये आपको पता है, तो इससे तो उल्टा आपको तौबा करनी चाहिए। अगर गुनाहों के जरिए गुनाहों के काम आपने सीखे या गुनाहों के काम सीखे आपने इस नीयत के साथ कि मैं गुनाह करूंगा, तो नीयत में फिर मजीद हलाकत है, तो इससे तौबा करें। या ऐसी जगहों पर आपने काम किए हैं म्यूजिक वाली और बेपर्दा औरतों के साथ मिलकर, यानी कि जो गुनाहों भरी नौकरियां अब तक की हैं, उन सबसे आपको तौबा भी करनी होगी। खाली मदनी चैनल में आकर कोई आपने नेरे हयात में गोता नहीं लगा दिया कि अब आप सुथरे हो गए। भले आपने मदनी हुलिया अपना लिया, फर्जों के साथ तहज्जुद पढ़ने लगे हैं, परहेजगार बन गए, अगर पिछली तौबा नहीं करेंगे तो वो गुनाह तो खड़ा रहेगा ना, उससे तौबा भी करनी होगी। और ऐसी तौबा में ये होता है कि एक तो जिससे तौबा कर रहा है उसको उस गुनाह को गुनाह समझे, तस्लीम करे, फिर उस गुनाह का तस्करा भी करे कि या अल्लाह मैंने ये गुनाह किया था, उससे तौबा करता हूँ। और ये भी जहन में रहे, तीसरी इसकी शर्त ये रुकन है तौबा का कि आइंदा ये गुनाह नहीं करूंगा, ये भी जहन में बिल्कुल रासिख होना चाहिए। ये क्या हुआ कि मतलब यहाँ मदनी चैनल वालों से कोई नाराजगी हो गई, कोई मतलब यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या जुल्मन बिल फर्ज किसी ने आपको फारिग कर दिया, तो फिर गुस्से में आकर आप बोलेंगे अब तो मैं वहां जाऊंगा, ये नीयत हो गई। इनसे जब तक बनी रही ठीक है, तो अपनी तौबा है, फिर पेट तो पालना है, तो फिर चले जाएंगे कोई फुला इदारा है उसको ज्वाइन कर लेंगे। तो ये तो गुनाह की नीयत पहले से आप कर रखी है आपने, तो ये तौबा ना हुई ना। तौबा तो क्या, अब कुछ भी हो जाए, मतलब मैं ये काम नहीं करूंगा, खलास ये तौबा हो गई। मदनी चैनल में जगह रहे ना रहे, तनख्वाह मिले ना मिले, ये लोग रखें ना रखें, तो तौबा तो अल्लाह के लिए होगी ना, बंदे के लिए थोड़ी होगी कि भाई ये लोग अब मेरी रोजी के मालिक है, ये खिलाएंगे तो मेरी तौबा, और ये नहीं खिलाएंगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा, इसलिए मेरी तौबा कैंसिल होगी। तो वो तौबा हुई कब जो कैंसिल होगी? तो इसलिए अल्लाह के लिए सच्ची नीयत से सब के सब तौबा करें जिन्होंने वो काम किए हैं अब तक। ये आपकी आखिरत के लिए बेहतरी है। अगर जहन ही नहीं बना कि मौका मिला तो वहां भी कर लूंगा, या पार्ट टाइम वो भी थोड़ा मतलब चलाता रहूंगा, तो इसका मतलब आप उसको अभी तक यानी कि वो आपके जहन में बसी हुई है वो गुनाहों भरी चीजें, तो फिर ये आपके लिए आखिरत के लिए मुज़िर है। अब रहा घर वालों का मुतालबा, तो घर वालों का मसला ऐसा है कि इनका पेट नहीं भरता। वो एक रिवायत है ना कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इंसान की हलाकत उसके माँ बाप के जरिए होगी, उसके घर वालों के जरिए होगी। तो अर्ज की गई कि कैसे, तो फरमाया, ये मफहूम है हदीस शरीफा, फरमाया कि इससे ऐसी ऐसी फरमाइशें करेंगे जो जिनको पूरा करने के लिए इसको हराम रोजी कमानी पड़ेगी, इसके बगैर ये कर नहीं सकेगा। तो इंसान बाल बच्चों की वजह से भी हलाक होगा, माँ बाप की वजह से हलाक होगा, बाल बच्चे हो तो इनकी वजह से हलाक होगा। इनकी फरमाइशें पूरी करने की वजह से ये हराम जरिए इख्तियार करेगा, तो यूं ये हलाक हो जाएगा। तो इसलिए माँ बाप की खिदमत यकीनन करनी चाहिए, सआदत भी है और सआदत के जरूरी भी है, करे आदमी।
لیکن اگر ماں باپ بولتے کہ حرام روزی کے ذریعے کر، کہ ادھر تنخواہ زیادہ، ادھر کیا پڑا ہے، کیا مولوی بن گیا ہے، تو یہ